تو اس وقت ہم آ چکے ہیں یہاں پہ گورنر ہاؤس میں. نام لکشمن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا. سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ، مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ تو آج ہم بہت ہی خاص دن ہے. میں آپ کو آج لے کے جا رہا ہوں دبئی کے ایک ایونٹ پہ، اور وہ خاص اس طرح ہے، دنیا کے ایک مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ آج آئے ہوئے ہیں کراچی میں، پبلک اسپیچ کریں گے. تو ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو وہاں پہ، اور کیا وہاں پہ ایونٹ کے نظارے ہیں. تو یہاں قریب پہنچ چکے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہاں قریب ہی. تو اس وقت ہم آ چکے ہیں یہاں پہ گورنر ہاؤس میں، اور دکھاتا ہوں نظارہ. تھوڑا ایک قسم سے یہ کہ لوگ نروس ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھی خاصی ان لوگوں نے سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. تو فی الحال کوئی نہیں ہے، باقی سٹارٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عوام اچھی خاصی آئی ہوئی ہے، اور فی الحال تک کچھ بنا نہیں ہے. 7 بجے سٹارٹ ہونا تھا، اور ابھی تو 8 بج چکے. یہ کچھ چیزیں ہیں. وہ پیچھے جو ہیں میڈیا والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جوح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي
من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. सबसे पहले कौमी तराने से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नेशनल एंथम के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, इतना बड़ा मजमा है, खड़े होकर नेशनल एंथम का इस्तेमाल कीजिए। जमा होता है, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कल्ब के कानों से इनकी तिलावत को सुने, इंशाल्लाह कल्ब की गहराई तक असर कर जाएगा। तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा, बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह कारी अकबर मालकी साहब कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। कारी अकबर मालकी साहब। بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم عوامی نمائندہ اور ہر عوام کا فرد اور کراچی کا بیٹا اور پاکستان کا بیٹا اور بیٹی وہ یہاں پہ نہ صرف آتے ہیں اس گورنر ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں، صرف پچھلے 2 سال میں 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گورنر صاحب نے یہاں پہ مدعو کیا، چاہے وہ رمضان کے پروگرام ہو، افطار کے پروگرام ہو، محفل میلاد ہو، علماء اکرام کی تقریریں ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ اس وقت گورنر ہاؤس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گورنر صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، ان کا شان استقبال کیجئے۔ بھرپور اس دن تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو یہاں اسٹیج پر بٹھا کر یہ میسج دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، اور جو بھی ایسی شخصیت جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانے میں دنیا میں اپنا نام رکھتی ہو، اس کے یہاں ہونے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی میسج اس گورنر ہاؤس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں گیا، الحمدللہ۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری صالح حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، جن کی انتھک کوشش اور محنت سے یہ سارا کچھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان میں آنا ممکن ہوا، اور آج ہم انہیں یہاں بیٹھ کر سن سکیں گے تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ پہلے جو ان کے فرزند ہیں فائق صاحب وہ اپنا لیکچر دیں گے، ہم انہیں بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، انتظار میں ہیں، اور انشاءاللہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم انہیں بھی یہاں پر سنیں گے، ان سے سوال جواب بھی کریں گے اور وہ اس کے جوابات بھی دیں گے۔ میرا صرف ایک ہی بات کرنا تھا آپ سے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے آج جن مشکلات سے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے، آزادی لی ہے، آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں اور معاشرتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جنگ جاری ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور وہ جنگ ہے سوشل میڈیا کی جنگ۔
وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس کو جاری و ساری کر دیا گیا ہے. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس دن بات کی. میں بھی یہی کہوں گا کہ آج یہاں میرے اتنے بہن بھائی نوجوان بزرگ سبھی بیٹھے ہیں. ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور اس استعمال میں ہم نے اپنے وطن, اپنے پاکستان کی جو عزت اور آبرو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں ایک قوم بن کر, اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان, جو کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ایک قوم ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے اور ایک قوم ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کر کے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم میں بھی جذبہ ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان کا نام جس طرح ارشد ندیم نے روشن کیا, انڈیا کو, بھارت کو بھی اس میں شکست دی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. آج میں نے گورنر ہاؤس میں شاہزیب رند کو بھی بلایا ہوا ہے, وہ بھی یہاں موجود ہے, جس نے پھر انڈیا کو ہرایا اور پاکستان کا نام روشن کیا. تو مجھے پتا ہے کہ میرے ان بہن بھائیوں میں ہزاروں ارشد ندیم اور شاہزیب رند بیٹھے ہیں, بس صرف ہمیں تھوڑا سا, جسے کہتے ہیں نا, سمجھ کر, جب وہ نہیں کہتے کہ آخری اوور کا جو گیم باقی ہو تو ہر بال کو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے کرانا ہے. پاکستان معاشی طور پر ایسے اوور کے ساتھ کھڑا ہے جہاں اب آپ کی باری ہے, اس قوم کی باری ہے, اور اس قوم کو ایسا اوور کرانا ہے کہ ہر بال پر سکسر ہونا چاہیے اور پاکستانی قوم کی دنیا میں واہ واہ ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں اسلام پھیلانے اور اس کی تبلیغ کے لیے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, اور اسی کے آپ سب منتظر ہیں سننے کے, اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ہمارے پاس پاکستان بھیجا. آج گورنر ہاؤس میں موجود ہیں, کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروگرام ہوگا. میں اپنے میڈیا کے تھرو اپنے تمام جو میرے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تمام میرے وہ دوست جو میرے سوشل میڈیا پر ہیں اور میرے کراچی والے, کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہوسٹ کروں گا, آپ کو گیٹ پہ ویلکم کروں گا خود کھڑا ہو کر, اور کل ہم بتا دیں گے کہ جس طرح ذاکر نائک صاحب 5-5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں, کل کراچی والے باغ جناح بھی فل کریں گے اور گورنر ہاؤس بھی فل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج جو کچھ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان سے سنیں, اللہ تعالی ہم سب پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی اور ہمارے تمام جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, فورسز ہیں, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا. اور آج ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے, ان کے لیے اور ان کے درجات کے لیے بھی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شکریہ. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر آنا پاکستان کی حکومت کی دعوت کے اوپر, اور اتنے بڑے مجمع کے ساتھ, پاکستان کے لوگ تو شاید خواب میں ہی سوچ سکتے تھے یا پیس ٹی وی کے اوپر دیکھا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کو. آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہوگا یہاں پہ, اور اس سارے جو یہ تقریب سجائی گئی ہے, اگر میں گورنر صاحب کو اس کے اندر اپریشیٹ نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی. گورنر سنگھ اس وقت وہ عوامی گورنر ہیں جنہوں نے اس گورنر ہاؤس کا نہ صرف نقشہ بلکہ پروٹوکول چینج کر دیا. اس گورنر ہاؤس کے دروازے سے گورنر صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ہی جاندار اور زوردار خطاب, اپنے محبوب کی سنت سے محبت دے دے میرے مولا, مجھے سچوں سے عقیدت دے دے.
ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے، ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے، مجھ کو باطل کے مقابل میں تو ہمت دے دے، میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں، میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں، مجھ کو حسنین کے نانا کی شفاعت دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی بہت ہی مشہور آیت اور دعا ہے، اور اس میں اپنے اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی اللہ پاک سے دعا کی گئی ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو ان کی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دکھایا، یعنی شیخ فارق ذاکر نائک صاحب۔ شیخ فارق ذاکر نائک صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا، جس میں 50,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، اور ان کے خطاب کو پن ڈراپ سائلنس۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ گورنر آف سندھ محترم کامران تسوری صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور میں پاکستان میں تقریر دے رہا ہوں۔ یہ دورہ میرا پہلا دورہ پاکستان میں ہے اور میری پہلی بار کراچی میں ہے۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، اے لیولز تک، جو IGCSE پیٹرن ہے کیمبرج کا، اور اے لیولز کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم میں نے صرف عربی زبان میں کیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو تقریر سے پہلے میں آپ سے یہ غلطیاں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام کے اوپر توجہ دیں گے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے، یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسی لیے
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. بہت سارے لوگ اپنے دفاتر سے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر بات سننا ایک بہت بڑی سعادت اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی. اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جنا گراؤنڈ کے اندر جو چیئرز لگی ہیں اس میں موجود ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے گورنر صاحب نے یہاں پر سارے ارینجمنٹ کیے ماشاءاللہ یہ کراچی والے ہیں، یہ کراچی والوں کی محبتیں ہیں آپ کے لیے. 50,000 سے زائد مجمع وہاں پر موجود ہے اور تقریباً 10,000 کے قریب یہاں پر لوگ موجود ہیں. اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پیس ٹی وی کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے اور اللہ نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی ہے پاکستان کو اور اس گورنر ہاؤس کو. اور یہ کام ان گورنر صاحب کے ذریعے سے ہوا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا باقاعدہ پہلا پروگرام آج نشر ہو رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ موجود ہیں. بیٹا تم نے جو 4 سال میں حاصل کیا اس کے حصول میں مجھے 40 سال لگے. یہ الفاظ ہیں دنیا اسلام کے مشہور دائی اور خطیب شیخ احمد دیدات صاحب کے، جو انہوں نے 1994 میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دیدات پلس کا خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور صرف چند ایک باتیں میں کر کے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کروں گا اپنی بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تقابل ادیان کے اندر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسلام، قرآن، تقابل ادیان بالخصوص ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت کے اوپر ان کی تمام کتابوں کے اوپر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف مکمل عبور حاصل ہے بلکہ ان کے کوئی بھی عالم کے ساتھ یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کی مثال انہوں نے سن 2000 میں ویلیم کیمبل کے ساتھ جو انہوں نے مناظرہ کیا، جس نے قرآن پاک کی نعوذ باللہ غلطیوں کے اوپر پی ایچ ڈی کی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو مناظرے کے لیے دعوت دی. یہ مناظرہ کئی گھنٹوں تک چلا اور کئی گھنٹوں کے بعد اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اس کی سب سے بڑی بات، اس مناظرے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس مناظرے کے بعد 34,000 سے زیادہ کافر مسلمان ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے. اس کے علاوہ سن 2006 اور 2007 کے اندر جو ہندو مت کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا اور ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے الحمدللہ وہ چند لمحے بھی نہیں گزار سکا
اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں ناک آؤٹ ہو کے وہاں سے آؤٹ ہوا، اور اس مناظرے کے بعد بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے سعادت اور اعجاز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو پیس چینل انہوں نے شروع کیا، 10 کروڑ سے زیادہ اس کو دیکھنے والے ناظرین موجود ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے پیس ٹی وی بنگلہ دیش شروع کیا دسمبر 2015 میں، تو اس کے بھی تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ ناظرین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت فیس بک کے اوپر اسلامی اسکالرز میں سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت ہیں۔ ان کے 23.9 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، جو انگریزی بولنے والے دنیا کی کسی بھی مذہبی شخصیت سے زیادہ ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل پہ تقریباً 3.8 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دنیا کے 175 سے زائد ممالک کے اندر بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر خطاب کر چکے ہیں۔ ان کی 100 سے زیادہ تقریریں، مکالمے، مباحث اور سمپوزیم ڈی وی ڈیز کے اوپر بھی دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف عالم اسلام کے لیے ایک فخر کا سبب ہیں، عالم اسلام کے آپ تمام حضرات کے لیے پاکستان، انڈیا اور جتنی جگہوں کے اوپر اسلام کا بول بالا ہے، الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہ صرف سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے۔ یہ کراچی تشریف لائے ہیں تو کراچی والوں کی طرف سے جب یہ مائک کے اوپر آتے ہیں تو ان کا وہ شایان شان استقبال ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ شہر علم والوں سے محبت کرنے والا شہر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں، آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استقبال کیجیے۔ الحمدللہ جناب آنریبل کامران تسوری صاحب، دا گورنر آف سندھ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کی ہتھیار لی جاتی ہے، یہ آڈیو میری ہتھیار ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے۔ تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 2012 ہندوستان میں بہار میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، وہاں میری آخری اردو تقریر تھی۔ اور کیونکہ میں ہندوستان سے ہجرت کیا، جتنے ممالک میں تقریر کیا تو وہاں اردو تو جاننے والے تھے نہیں، تو 12 سال بعد میں نے پرسوں اردو میں تقریر کیا، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں، اور کافی سالوں سے تمنا تھی کہ میں پاکستان میں تقریر کروں، چاہے اردو یا انگریزی میں، لیکن لوگ نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو انشاءاللہ، کیونکہ میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے
जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? प्रतिमा मीन्स अक्स, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तो सिर्फ प्रतिमा थी, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इनके बारे में। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपकी किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का। गैर मुस्लिम बहनें जो सवाल पूछना चाहती है, अच्छा पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपका नाम और आपका पेशा और फिर सवाल मुख्तसर सा, 1 या 2 सेंटेंस में। 2 सेंटेंस से ज्यादा तो तकरीर हो जाती है। जी हाँ बहन, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाहिद। वालेकुम सलाम। आपका नाम और आपका पेशा? माय नेम इज यशमा सरगिल एंड आई एम एन एक्ट्रेस। आपका नाम क्या है? यशमा सरगिल। यशमा सरगिल। यशमा सरगिल। जी हाँ। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me, my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? So अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ predestined है, तो जो concept है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसकी accountability क्या है उसमें free will के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक कि सवाल है
उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करके सवाल जवाब किए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया ये क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। तो अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद से जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, और मैं अभी पेश करूँगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूँ, कल मिसाल है। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्म गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा। उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद
वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है? वो चीटिंग करके कमाता है। अल्लाह ताला लिख देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते हैं। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते कि ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूँ, आप घर पे आके दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तजवीज़ में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है। आपके ऊपर फ्री चाहिए, फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 मंगवा देता है 10-10 बेडरूम के। बोलता क्या हो रहा है? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है, उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटे, ये पड़ोसी की दोनों आंख फूटे, ये पारा जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर। यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूटी है। ये हालत है हमारे आज के माशरे में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए, है नहीं। कुछ लोग हैं एनिमी सेंटर। एनिमी सेंटर में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में क्या, तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह, मैं दावत के मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ हो, तो दुश्मन भी है ना हजारों, भाई है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावत के काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। क्या इजाजत है? में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाह अकबर? अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नौजुबिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाह अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह कोई भी चीज, अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए। सब जो नियामत अल्लाह ताला आपको दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं, भाई बहन आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है
خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا. یہ تو پرابلم ہے. کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے. الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. نہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا نام لکشمن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو سمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستر ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مین ویداس کو فالو کریں. بٹ آئی ایم فالوئنگ شریمد بھگود گیتا بیکوز جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شری کرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاسٹ جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمد بھگود گیتا ہے، تو اس کو میں فالو کرتا ہوں. تو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداس کو فالو کریں، تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بھی جیسے ایز اے مسلم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاسٹ بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئی ہو پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو، تو آپ قرآن مجید کو فالو کرتے. تو آپ اگر خدا کی لاسٹ بک فالو کرتے ہیں تو ایز آپ پرفیکٹ ہے، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمد بھگود گیتا کو فالو کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ امپرفیکٹ ہے. بھائی لکشمن کا بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوازم میں 2 قسم کی کتابیں ہیں، شروتی اور اسمرتی. شروتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے، اور اسمرتی مطلب انسانوں کی لکھی. یہ دونوں میں سے شروتی جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے وہ اونچی کتاب ہے. اگر شروتی اور اسمرتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے شروتی بھگوان کی کتاب، نہ کہ اسمرتی جو انسان کی کتاب. بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوت گیتا جو آخری کتاب ہے، آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے، تو فرق کیوں؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. سوری، بالکل صحیح، چھوٹی غلطی ہے، کوئی پرابلم نہیں. تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے تو کیا آئے گا؟ شروتی میں آئے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. اگر اللہ کے کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو. صحیح اللہ کے رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیف بھی ہوتے، موضوع بھی ہوتے. اگر ٹکراؤ ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن ہائر لیول پہ ہے قرآن. سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے، سمرتی کا مطلب سمرن کرنا، یاد کرنا، ٹھیک ہے، جو یاد کیا ہوا. تو اگر میں آپ کی پرسیپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تو وہ یاد کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے. تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے، یہ میرا کوشچن ہے. نہیں، ہم دونوں کو یاد کرتے ہیں، حدیث کو بھی یاد کرتے، قرآن کو بھی یاد کرتے. لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کئی مثالیں، کئی پروف ہے. میں لیکچر دیا ہوں از دا قرآن گاڈز ورڈ. یاد ہم دونوں کو کرتے ہیں.
याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे फलाना से फलाने से फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ। लेकिन एक है अल्लाह के तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछिए। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। आई नो आई एम द फॉलोवर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं मैं, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन कहता हूँ, हम डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर, समझे ना? उन्होंने भी माना स्मृति है, लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपादा यस, क्या कहते वो? भगवद गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस, नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवद गीता। बराबर? वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवद गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंचे, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवद गीता में मानो या वेद में मानो, भगवद गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज हु आर एंटाइगल्ड विद मटेरियल थिंग्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 18, 19, 20 खोल के देख लीजिए। आपके प्रभुपादा की ट्रांसलेशन है ये। Those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुपादा का संस्कृत से। सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे?
आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट कर रहा हूँ, 9 में जा रहे. Yes, but I am not the worshipper of demigods. Demigods are अब मैं different. आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं देखो ना, जी एकदम तो परफेक्ट है. क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो. मैं ही कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9. मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9. अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके. मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूत यान्ति भूते यान्ति मत यज्ञो विपाम. जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे. बिल्कुल सही. तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर. भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है. चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है. तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ. उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है. अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा भूत परस्ती खराब है. मैंने नहीं कहा सर. अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है. आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी. ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ. मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं. सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ. सॉरी. आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो. यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना. आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा. मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ. अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है. अच्छा सर, सॉरी. आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे. चलिए ठीक. आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता. भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है. आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा. तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा. मुसलमान होता भाई मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है. मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ. लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में. अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमास्ति. यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति. प्रतिमा मीन्स अक्स, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू. ना तस्य प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा. अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा. आप नहीं करते, मैं क्या करता हूँ? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ. जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ. करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में. आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को पूछने का है. मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो. क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन. दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा. बराबर ना? थैंक यू. आप जाके फिर से तहकीक करो, बराबर ना? मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहे हैं जाकिर,
मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या ना मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है, आप बहुत अभी अच्छे हैं। फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर, किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। सही से याद नहीं। तो मेरा कहना ये है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर, 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर, आप समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा, तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो, बराबर ना? ठीक है। अभी इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर, बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह, मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। हम आए और कैमरे की जो है बैटरी भी डाउन थी, तो अभी मैंने रिचार्ज किया और काफ़ी जो है अच्छा निज़ाम बनाया हुआ था वहाँ पे। तो होप, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ज़रा हट कर है पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली, तो मैंने इसको चाहा के रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लाऊं। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। अल्लाह हाफ़िज़।